دم باش دماغ باش دماغ گش دماغ خوش و دماغ همیم بخیر به از مزگین خان یه دون همی زانن نه هنگی جورد بیشن اره ام زانن تو مزگین خانی بله از مزگین خان دیسا به دنگ رنگ و همی انرژیا خویا ارینی لهمبر و من ایرو میجبونا و میجاری که گلک بالکش و دوی سردمه ده که دوی سرور آخافتن هل بجارد سرناف که میجارا منا ایروش ده سردما پیشکتی ده بختواریا پاشکتیه از باورم بالا و همیاش خودکشینه و هن بخوشی تقضبه هست کم سردمه ده او قاس پیشکتم پیکتن دوی سردما کوام تیدنه لگرده من بوری پیشکتنه گلک مزن هنه درفت گلک زیده ترینن لی دما کو ام به پیوانه که نزیکی و مجارده دبن ام دبینن کو هر کو اف درفتنا زیده تر دبن هر گو سردم پیش دکه و بختواری پاش دکه و مروف نه بختوارن دما چاوی مروف اکیجید نری و هستی که پر که من میناک از و بیجم در دورم ده بس مروف اکیه کو دما از و بختوار دبینم لو حیا هستی خو هست که من در چاوی و دکنن ام دکه از سر و امی باخون از پیش ده بحثا و مجاری او کساجی جواره بکم سرناف که کو از مجاری بحثا من بکم خوازم بکرتاسی بیجم پیناسه بختوار بونه چنه سدم نه بختوار بونه ده جواکا مدرن ده چیه و رین چاره سریه بکرتاسی از بحثا وانتشتان بکم دست پکه ده سدمین کم بونا بختواری ده جواکا مدرن ده دخوازم بحثا وی بکم اف هفته که خوش بو وی مجاری آماده دکم لی کولین دکم به کسین در دوره خورد آخویم وی پرسه جوان ده پرس دکم گلو لگوری و لگور نری نوید ده بکو سدام چی به ده سالین داوی ده گلک لی کولین نشان دادن که ریجه بختواریه ده ناو مروان ده پر کم بویه تاوی کو پیشکتن تکنولوژیک و آبوری زیده بونه او کم بویه لیکولینه که کو ملسر کر دوی سردمین ده دیارده هور ببه و هن چاره سریم پیشنیار کری از پیشکشوه بکم ev لیکولین سر بنگه ها analiza literatür و دانین ji çavkanên cur bi cur hatiye berhev kirin هروها انکتک بچوک جی کرنه به ست کسان ره دا کو جی پرسپکتیفین جودایین جواکی به دیتن کو کا باندورا وان تشته و سدما و تشته چیه؟ باندورا تکنولوژیه بگل سدی هفته و 8 کس گوتنه باندورا تکنولوژیه ji beşdarvanan sedi hafte û 8 kes gotin ku bikaranîna zêde ya medyaya civakî bandoreke neynî li ser bextewariya wan kiriye. Lêkolînên zanistî nîşan didin ku bikaranîna zêde ya telefonên jîr bi zêdebûna xemgînî û kêmbûna bextewariyê girêdayî. Guherînên civakî Sedi 65 beşdarjî bawer dikin ku lawaziya têkiliyên malbatî û civakî sedemeke serekeya kêmbûna bextewariyê ye. Lêkolînên demografîk jî nîşan didin ku kesên di bajarên mezin de dijîn bi giştî kêmtir bextewarin ji yên li dewerên biçûktirîn dijîn. Bi rastî jî gundiyek ji bajariyekî bextewartir e. دبی کو تکلیه وی بخوازای هبه به آخر هبه چیم کی ام عایدی خوازای نه ام پرچه یکش خوازای جه آخر نه ایدم همش خوازای خود دور دی که ون دبی کو
ام هایجینی من لی اف ما بختواری ام کم بکه از جوان سدی شست و پنج کسان ام یان سیام جی پرس گریکن آبوری سدی هشتی و دو کس جی گوتنه کو غمین مالی باندور کمزن سر بختواریا وان دکن دانین آبوری جی نشان دادن کو نوک هویا آبوری دی گلک ولاتان دا زیده بویه کو اف جی بکمبونا بختواریه ره تکیل داره زیده بونا stresi سدی نود جی بشداران جی گوتن کو asta stresi di jiyana wande zeyde buye di salên dawî de. Lêkolînên tibbî jî nîşan didin ku stresa kronik bi gelek pirsgirêkên tenduristiyê ve girêdayî ye û ev jî bandoreke li neyînî li bextewariyê dike. Her wiha ev dere sedî pêncû kes gotine kêmbûna nirxên manevî û bi vî şiklî çûye. Hûn ji min re pirs bikin, hûn bêjine ku mizgîn lêka li gorî te çima. Ez pêşî verî fikra xwe bêjim, min ji derdora xwe re vê pirsê kir. Got gelo li gorî we ka ev serdema pêşketî de bextewarî çima paş ketiye û hûn di ser vê çi difikirin? Min ji destpêkê yê temenê wanê 14-15 salan dest pê kir. Min jî biraziyên xwe re xwarziyên xwe û her wiha yê li derdora xwe re pirsî. Xwarziyek min, biraziyeke min biborin, temenê wê hîna 13 ye. Got ji min re, got me tê, ez bawerim bi aborî ve girêdayî. Li gor ez hevoka wê ji devê wê weke ku ez bi we re parve dikim. Got li gorî min berê demên borî herkes wek hev bû. Em bêjin civak yên dewlemet pir kêm bûn. Hemiya ji pola ortê bûn yani orta sınıf dibên bi Tirkî. Yê feqîr jî feqîr bûn yani digo yê dewlemend ne û qas zêde bûn. Ji ber ku berê hevsengiyek hebû ji hêla aborî ve ew qas nedibû pirsgirêk. Lê ana ew hevsengî xerab bûye. Dewlemend gelek pirin û feqîr gelek pirin. Êdî ew orte yani ew pola ortê pir kêm bûye. Lewma mirov nebextewarin yani li gor daneyê aboriyê li gorî wê ji ber daneyên aborî bextewarî kêm e. Min maftayê min got belê dibe ev jî nêrînek e û dibe ku sedemek ji wan ev be. Ji yê kesekê din re min pirsî ew jî got ku ji ber ku em çavbirçîne. Em tu carî têr nabin û her tim zêdetirîn dixwazin. Min got mafdarî belkî jî em ji dêvila tiştê ku ne destê xwe de bextewariya xwe bi wan girêdin. Em di tiştê di destê xwe de bextewariya xwe bi wan girêdin dibe ku encam ne wilo be. Yek jî got sedema kesên li ser em bêjin kesên li ser yek û rêvebirtiya vê axê dikin hûn jî zanin ku ji ber ampûlê em ne bextewarin lê ev ampûl ne ampûla Edison e welhasıl ew jî henekeke bi vî şiklî kiribû. Li gorî min jî bi min em li gor bextewariya xwe li gor tiştên ku me girêdaye. Yani ger em bextewariya xwe bi tiştên hîn mayîn de girê bidin em ê bextewar bibin. Mînak em bi mirovekî girê bidin ne mümkün e ku ew bextewarî zêde bidome. Yani belkî bi dest jî nekeve. Çimkî mirov fitrata mirov ji xwe mirov xwe bi xwe ne tişteke mayîn de û bakî ye. Dema ku mirov bi dest jî bixe rojekê wê ew tişta ji dest here. Yani divê mirov bextewariyê bi mirovekî girê nede. Belkî hîn tiştên manevî û hîn tiştên mayîn de dibe ku hîn bextewariyeke bicî bi me bide hêzkirin. Ez vê mînakê jî bidim. Em çima
تشتین کو ند دسته مدنه ام بختواری خو بوان گریدن تشتین کو نیمنه ام بختواری خو بوای گریدن yani tüm tiştên ku em nexwedî wanin, nexwediyê wanin, em bextewariya xwe bi destxistina wan girêdin. Lê tiştê ku em xwediyê wanin û di destê me de ne, em pişteçav dikin. Em pişteçav dikin û nabêjine ku ka ev tişt destê me de ez xwediyê ev tiştî me, gelek kes hene ku nexwediyê vî tiştî ne. Çima ez pê bextewar nabim? Gelo ew tiştê ku ez dixwazim dema bibe ya min, ez ê bi rastî jî bextewar bibim. Yani wek min got bextewarî bi min girêdayê hest û daxwazê însan e. Divê em bextewariya xwe piçek di tiştên ku di destê me de ne girê bidin ku em bi rastî jî bextewariyeke mayîn de bi dest bixin. Ev jî nerîna min e. Ez dixwazim bidomînim jî. Di dîrokê de gelek alim, helbestvan û fîlozof li ser bextewarbûna mirovan ramanên xwe anîne ziman ve piçek lêkolîn kir ez dixwazim wê jî bi we parve bikim. Bes bira ne fikr û ramanê me, fikr û ramanê ka alim û fîlozofa jî hebe ka ew li ser vê mijarê çi gotine. Ez ê çend mînakan ji çandên cihê û demên cuda pêşkêş we bikim. Aristoteles, fîlozofya Yunanî wekî hûn jî zanin, gotiye ku bextewarî di xwe de armanca jiyanê ye. Ew encama kiryarên baş e, ne ku kiryarên baş encama wê ne. Bir baş gudarî bikin, dubare dikim. Bextewarî di xwe de armanca jiyanê ye, ew encama kiryarên baş e, ne ku kiryarên baş encama wê ye. Bi rastî jî mirov zane ev kesek fîlozof, ev gotineke fîlozofî ye. Ez mav didimê, belê. Ez mav didimê, teqez. Ömer Hayyam, helbestvan û matematîkwanê Îranî, ew jî gotiye ku bextewarî ne di tiştên ku di dixwazî de ye, lê di tiştên ku tu heye de ye. Tiştê ku tu dê de heye de ye. Yani ez bi wî rêyekramanim nizanim. Divê em ser nîqaşê bikim. Velhasıl Konfüçyüs, filozofê Çînî, ew jî gotiye bextewarî ne di desthildariyê de ye, ne jî di dewlemendiyê de ye. Ew di kêfxweşiya ji tiştên biçûk de ye. Belê, rast e. Em çûka bendemayînên xwe piçûk bikin, bextewariyên me wê ew xas mezin bibin. Ez li vir bi Konfüçyüs rêyekramanim, şixwe ma wî bû mizgîn bi min rêyekraman ez mala min e. Velhasıl Ahmedê Xanê, ew jî helbestvan û alimê Kurd e, gotiye ku di berhema xwe ya navdar û memûzîn de gotiye. Behsa giringiya evînê dibêje. Dibe ki giringiya evînê û wêrekiyê ji bo bextewariyê ye. Yani weke ku gotiye evîn û wêrekî. Wele mamoste Ahmedê Xanê ez neyêkramanim lê bes ew weka me ez ne bawerim û lojirê. Ew dema dibe evîn em evîneke mirovahî difikirin. Lê ez bawerim ku evînek ew behs dike hîn tişteke kûr û mezintirîn e. Lewma em dîsa bejna xwe li ber ditewînin û em nikarin weka wî bifikirin. Ew ji me gelekî pêşketîtir difikire. Sokrates, ew jî filozofê Yunanî ye, ew jî gotiye ku sirra bextewariyê ne di lêgerîna zêdetir de ye, lê di kêmkirina daxwazan de ye. Gelek rast e. Ji xwe Konfüçyüs jî hema heman tiştî gotiye em bêjin. Buda, damezrênerê Budîzmê, ew jî gotiye bextewarî ne tiştekî ye ku ji dervetê, ew ji hundir vetê. Wow! Teqez. Belê, ez bi Buda re yekramanim bi dil û can û reh. Bextewarî ji hundirê me tê. Carnan xemgîniyek li ser me bandor dike.
yani ام gelek خراب dibin birastî jî carna dibe ku bûyer sedem an jî wê rojê em xwe wilo hes pê dikin di pêre xwe bi xwe min fêr bûye ku carna ji destê mirov nayê xwe bi xwe motive dikim enerjiyek erênî bi xwe weke bêjin şarj dikim û tiştên xweş difikirim mizgîn wê xweş bibe wê baş bibe xemgîn nebe mizgîn tiştên xweş dixeyal dikim welhasıl bi wî şeklî yani weke ku Buda gotiye ji hundirê mirov tê ya her tişt dema mirov nêre bi rastî jî bi kurtasî her tişt destê me de ye bextewarî û nebextewarî jî lê hilbet ne destê mirov de ye bûyer mirov gelek sedemenin dibin sebebê nebextewariyê yani ez dixwazim bi were tiştekî din jî parve bikim filozofê navdarê Lübnanî Xelîl Cibran li ser bextewarbûnê nivîsek kiriye ji pirtûka wî ya navdar peyamnêr mi wergirt ev nivîsa gotiye ki bextewarî çi ye ji bilî azadiya kêfxweşiyê lê ew bi xwe ne kêfxweşî ye ew tiştekî kurtir e ew wek kaniyekê ji kurahiya erdê ye ku bi kelecanê derdikeve û diherike ber bi deryayê ve di kurahiya wê de xemgînî û kêfxweşî tevlî hev dibin û dema ku ew digihêje rûyê erdê ken û hêsir bi hev re derdixin çi qas kur be xemgîniya we ew qas zêde ye şiyana we ya kêfxweşiyê ma ne kaseyê ku şeraba we dihewîne heman kaseya ya ku di kurahiya agirê hostayek de hatiye şewitandin ma ne alavê ku bi dengê xwe yê herî xemgîn dilê we diricifîne heman alave yê ku bi stranên xwe yên herî şad dilê we kêfxweş dike dema ku hûn kêfxweşin kur binêrin dilê xwe û hûn ê bibînin ku tenê ew tiştê ku xemgînî daye we niha kêfxweşiyê dide we dema ku hûn xemgînin dîsa li dilê xwe binêrin û hûn ê bibînin ku hûn bi rastî jî ji bo tiştê ku berê kêfxweşiya we bû digirîn hin kes dibêjin kêfxweşî bilindtirîn e ji xemgîniyê û hin ên din jî dibêjin na xemgînî mezintir e lê ez dibêjim ku ew ji hev cuda nayên veqetandin ew bi hev re tên û dema ku yek bi tenê li ser maseyê rûdinê bi we re bi bîr bînin ku yê din li ser nivîna we radizê yani bimin nivîseke gelek bi wat hebû dema ku me ana jî xwend hîn wateyê cudatir dimin de pêk hat yani ev nivîs balê dikişîne ser têkiliya di navbera kêfxweşî û xemgîniyê de yek bêyekê nabe wek xwereşî û xweşiyê wek reş û spî xemgînî û kêfxweşî nabe ji hev biketin ger kêfxweşî were wê xemgînî jî were xemgînî were wê kêfxweşî jî were wek roj û şevê bala xwe binê pergala jiyanê gerdûnê tim piştî tengasiyeke firehiyeke ji xwe di Qur'ana pîroz de di ayeta înşirahê de dibêje ku biborin dibêje ku li wir piştî her tengasiyê firehiyek heye fe inne ma'al usri yusra ev ayeta di jiyana min de gelek bi watê ye weke mottoya jiyana min e bi rastî ez di gelek waran de vê ayetê bikartînim ji bo na xwe ji bo motivasyona xwe ji bo enerjiya erênî her wekî din ez pêşniyarî we jî dikim bawermend bin ya jî ne bawermend bin gotineke hêvî dide mirov e velhasıl weke min got ev nivîs balê dikişîne ser têkiliya di navbera kêfxweşî û xemgîniyê û dest nîşan dike ku bextewarbûn ne tenê kêfxweşî ye lê têgihiştina kura jiyanê ye bi hemû aliyên wê ve û Cibran pêşniyar dike ku em her du aliyên jiyanê qebûl bikin û tê bigihêjin ku
ew beşekin ji ezmûna miroviya tevahiyê. Gelekî xweş gotiye bi rastî, min gelekî ecibam. Belê, ez dîsa bişekî wilo dema ez van tişta dinivîsim dixwînim ji xwe gelekî kêfê jê digirim û di min de hestên cuda çêdikin. Ana dema min xwe dîsa wilo hişêm tevlîhev bû fîgr û ramanê nû hatin ya serê min zêde car nedibêm qey dixebite. Velhasıl em dîsa hatim dawiya bernameya xwe. Hêvî dikim we bi kêfxweşî li me gudarî kiribe û eciban dibe ev mijara ku me hilbijartiye. Tiştek ku hûn dixwazin li ser zêde bikin, hûn dikarin li ser YouTubeê dibin parvekirinan me de şîroveyên xwe binivîsînin. Em ê ji vê kêfxweş bibin. Vekêlîkê bimînin di xêr û xweşiyê de û bimînin di qenciyê de û tim bextewar bin bi xatirê we.